Hello friends, today we are going to learn our fourth lecture of chapter 1 in Foundation. Till now, whatever we have discussed is about force. Then after we have learned Newton's three laws of motion. The first one is Newton's first law of motion, in which we have studied that if there is no force acting on the body, means the object is stationary or it possesses some constant velocity. If you want to stop the object, you need to apply the force. If you want to make a motion of somebody which is at rest, you need some force to make it in motion, right? તો જ્યાં સુધી તમે ફોર્સ નહીં લગાડો ત્યાં સુધી સ્ટેડી ઓબ્જેક્ટ સ્ટેડી જ રહેશે. અગર કોઈ ઓબ્જેક્ટ મોશનમાં છે તે મોશનમાં જ રહેશે. આ બધી વાત આપણે ન્યૂટનના ફર્સ્ટ લોની અંદર કરી હતી. The first law of Newton gives us the definition of force. The second law of Newton gives us the magnitude of force. The rate of change of momentum is known as the force. Momentum means what? Mass into velocity. The multiplication of mass into velocity gives us the new quantity which is known as momentum. Then after Newton's third law of motion, action and reactions are always same and in opposite direction, right? કે એક આઘાત અને પ્રત્યાઘાત મેગ્નિટ્યુડ વાઇઝ એક્શન એન્ડ રિએક્શન મેગ્નિટ્યુડ વાઇઝ સેમ હશે અને ડિરેક્શન વાઇઝ એકબીજાની એકદમ અપોઝિટ હશે. ધેન આફ્ટર વી હેવ સ્ટડીડ અબાઉટ impulse of force, the force acting on the body and the time to which it acts. The multiplication of the time and the force is known as the impulse of force. F into dt or F into delta t. That quantity is known as impulse of force. So in our first lecture we have studied about all these things, from starting about force to ending with Newton's third law of motion. And then after, in our second lecture, we have seen the application related with that theory. કે ભાઈ સેકન્ડ લેક્ચરની અંદર આપણે એવી વાત કરી હતી કે ભાઈ તમારે અલ્ટિમેટલી ફોર્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું થશે. ફોર્સ મીન્સ માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. ડેટાની અંદર તમને કોઈ દિવસ એક્સેલરેશન ડાયરેક્ટલી એ લોકો નહીં આપે. તમારે શું કરવું પડશે કે તમારે ગમે એ રીતે એક્સેલરેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, અને જે બોડીનું તમને ફોર્સ પૂછે છે એ બોડીના માસ અને જે એક્સેલરેશન ફાઇન્ડ આઉટ કર્યું એ એક્સેલરેશનનું મલ્ટિપ્લિકેશન કરી દેશો એટલે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. મીન્સ કે એ બોડી ઉપર કેટલું ફોર્સ એક્ઝર્ટ થાય છે એ તમને મળી જાય. એક્સેલરેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે ડેટાની અંદર જો ફોર્સ કોન્સ્ટન્ટ હશે તો એક્સેલરેશન કોન્સ્ટન્ટ હશે. If there is constant acceleration, means you can apply the formula of constant acceleration. There are mainly three formula of constant acceleration. The first one is what? V is equal to V0 plus AT, where V0 is initial speed, A is acceleration, T is time interval. At what time you want to find out the velocity, that time you should put in place of T. The second formula is D is equal to V0t plus 1/2 AT square. The third equation is what? V square minus V0 square is equal to 2AD. So these three are the formula of constant acceleration. Whenever you need that, you can apply it, but make sure if acceleration is constant, then and only then you can apply those formula. Otherwise you cannot apply that. Then after, in lecture 3, we have studied about three kind of force. The first force is gravitational force, then after normal reaction, and then after tension. Gravitational force is a vector quantity, means it possesses magnitude as well as direction. So what is the magnitude of gravitational force? સપોઝ કે આ એમ માસનો ઓબ્જેક્ટ છે તો આના ઉપર ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કેટલું લાગતું છે તો કે mg, and it is known as its weight. જે માસ છે એ માસ
અને એક્સેલરેશનની બદલે ગ્રેવિટીનું એક્સેલરેશન g, mg એટલું ડાઉનવર્ડ ડિરેક્શનમાં, મેગ્નિટ્યુડ mg અને ડિરેક્શન ડાઉનવર્ડ. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ. Then after normal reaction, as we know that the normal reaction is the type of contact type of force. Contact type of force નો તે એક પ્રકાર કેવો છે તો કે normal reaction. Normal reaction ની વેલ્યુ કેટલી હશે, કઈ ડિરેક્શનમાં લાગતું હશે, એ માટે થઈને મેં તમને કીધું હતું કે જેટલી પણ સરફેસ સાથે તમારો ઓબ્જેક્ટ ટચ થતો હોય એ હરેક સરફેસ એ ઓબ્જેક્ટ ઉપર નોર્મલ રિએક્શન લગાડશે. કઈ ડિરેક્શનમાં લગાડશે તો કે ઓબ્જેક્ટ ટુવર્ડ્સ ધી ઓબ્જેક્ટ એન્ડ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ ધેટ સરફેસ. સપોઝ કે કોઈ ઓબ્જેક્ટ આ રીતે પડ્યો છે તો આ ઓબ્જેક્ટ કેટલી સરફેસના ટચમાં છે તો કે એક જ સરફેસના ટચમાં છે. તો આ સરફેસ આ બ્લોક ઉપર નોર્મલ રિએક્શન લગાડશે. ક્યાં તો કે આ સરફેસને પરપેન્ડિક્યુલર. તો એ સરફેસને પરપેન્ડિક્યુલર આમાંય થાય, એ સરફેસને પરપેન્ડિક્યુલર આમાંય થાય. તમારે કયું લેવાનું તો કે જે સાઈડ ઓબ્જેક્ટ હોય એ સાઈડનું પરપેન્ડિક્યુલર લેવાનું. એટલે આ નો આવે, તમારે શું લેવું પડે, આ નોર્મલ રિએક્શન લાગે છે એવું વિચારવું પડે. So this is all about normal reaction. Then after we have discussed about tension force. Suppose you have one string. તો જ્યારે સ્ટ્રિંગ નોર્મલ હોય ત્યારે એમાં કોઈ ટેન્શન ન હોય, but when you pull its two ends then tension comes in the string. What is the cause behind it? The proton and electron of the lower end of the string and the upper part proton electron of your body, એ બે વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ લાગે. તમે સપોઝ કે આ રીતે કોઈ ઓબ્જેક્ટને રાખ્યો હોય તો આ સ્ટ્રિંગમાં ટેન્શન આવ્યું કેમ તો કે આ સ્ટ્રિંગના લોઅર પાર્ટના જે પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન છે અને આ ઓબ્જેક્ટના અપર પાર્ટના જે પ્રોટોન ઇલેક્ટ્રોન છે એ બે વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક ફોર્સ લાગે ને એના લીધે આખું ટેન્શન આવી જાય. આવું પાછું હરેક પાર્ટમાં થતું હોય. ટેન્શન છે એ સ્ટ્રિંગની અંદર લાગતું હોય તો સ્ટ્રિંગની થોડી ઘણી વાત આપણે કરી હતી કે જે કાંઈ પણ સ્ટ્રિંગ છે એ માસલેસ હોવી જોઈએ. કેમ તો કે જો સ્ટ્રિંગ માસલેસ હશે તો અને તો જ સ્ટ્રિંગ ઉપરના હરેક પોઈન્ટ ઉપર ટેન્શન ઇક્વલ રહેશે. ત્યાર પછી આપણે એવી વાત કરી હતી કે જે કંઈ પણ સ્ટ્રિંગ છે એ ઇનએક્સટેન્સિબલ હોવી જોઈએ. જો સ્ટ્રિંગ ઇનએક્સટેન્સિબલ હશે તો અને તો જ તમે એમ કહી શકશો કે ભાઈ તમારા ઓબ્જેક્ટનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સેમ થતું હશે, મતલબ કે તમારી સ્ટ્રિંગનું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ સેમ થતું હશે. અહીંયાથી ઓબ્જેક્ટ 5 સેન્ટીમીટર ખસે તો નીચેથી પણ 5 સેન્ટીમીટર જ ખસતો હોય. મીન્સ કે તમે વેલોસિટી કોન્સ્ટન્ટ લઈ શકો અને તમારું કેલ્ક્યુલેશન પોર્શન ઇઝી પડે. ધેન આફ્ટર ધ ડિરેક્શન ઓફ ટેન્શન ઇઝ ઇન વિચ ડિરેક્શન. The main question is in which direction should I take the tension force? So for that I have given you a umbrella concept. Suppose કોઈ પણ પોઈન્ટ પાસે તમારે ટેન્શન ફોર્સની ડિરેક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવી હોય તો એ પોઈન્ટ ઉપર જઈને તમારે બેસી જવાનું. ત્યાં જઈને તમારે છત્રી ખોલવાની. કઈ ડિરેક્શનમાં છત્રી ખોલવાની? જે ડિરેક્શનમાં તમારી સ્ટ્રિંગ હશે એ ડિરેક્શનમાં તમારે છત્રી ખોલવાની. સો that's all that we have studied so far. Now let us begin with some further part of theory and related application of that theory. લાસ્ટ લેક્ચરમાં જતા જતા તમે કંઈક ઓલું ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ આવો વર્ડ તમે સાંભળ્યો હતો અને એક ભાઈ હોય એના માથામાં સુટકેસ હોય ને એનો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ તમે લોકોએ બનાવ્યો હતો. ક્લિયર? ત્યાંથી આપણે આપણા લેક્ચરની સ્ટાર્ટિંગ કરીએ કે ભાઈ આ વસ્તુ તમે જોઈ હતી કે diagram showing all forces acting on a body using arrows considering body as a point mass is called FBD of a body. FBD means free body diagram. તો કે ભાઈ છે અને માથે એક લોડ છે કે સુટકેસ છે જે બોલો એ. તો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ મીન્સ વોટ? તમારે જેટલા પણ ઓબ્જેક્ટ છે એનું અલગ અલગ વિચારવાનું કે એના ઉપર કેટલા ફોર્સ લાગે છે અને કઈ ડિરેક્શનમાં લાગે છે. તો અહીંયા તો એક સુટકેસ છે અને એક બાબલા ભાઈ છે. રેડી? તો સુટકેસનો વિચાર કરો.
સુટકેસ ભલે હવામાં હોય, એક ફોર્સ તો નીચે લાગે જ તે. કેટલું? તો કે ગ્રેવિટી જે લગાડે એ. સપોઝ કે એનું માસ સ્મોલ એમ હોય તો નીચે કેટલું લાગશે? સ્મોલ એમ જી ફોર્સ નીચે લાગવાનું જ છે. હવે આ સુટકેસ કોઈ બીજા સાથે કોન્ટેક્ટમાં છે ખરા? અથવા તો કોઈ નોન કોન્ટેક્ટ ફોર્સ એ સુટકેસ ઉપર લાગે છે ખરા? તો કે નોન કોન્ટેક્ટ ફોર્સ તો એકેય લાગતું નથી. પણ હા, આ સુટકેસ આ ભાઈના ટકા સાથે કોન્ટેક્ટમાં છે. તો આ ભાઈનો જે ટકો છે એ સુટકેસ ઉપર નોર્મલ રિએક્શન લગાડશે. કઈ ડિરેક્શનમાં? તો કે આ સરફેસને પરપેન્ડિક્યુલર. અને જે ઓબ્જેક્ટની વાત થાય છે એ ઓબ્જેક્ટની તરફ લાગતું હોય તો નોર્મલ રિએક્શન આના ઉપર કેમ લાગતું હશે? આમ લાગતું હશે. એ લોકો N1 બોલે છે કારણ કે બે સરફેસ આપણી પાસે આવવાની છે. અહીંયા સરફેસ આવે છે અને અહીંયા સરફેસ આવે છે. તો આને આપણે N1 બોલી નાખીએ. હવે આ બાબલાભાઈની વાત કરીએ. જો એ બાબલાભાઈનું માસ કેપિટલ M હોય તો એના ઉપર એક ફોર્સ તો નીચે લાગી જ ગયું, mg. હવે આ બબલાભાઈ કોઈના કોન્ટેક્ટમાં છે? તો કે આ જમીનના કોન્ટેક્ટમાં છે ને સુટકેસના કોન્ટેક્ટમાં છે. તો જે કંઈ પણ લેન્ડ છે એના કોન્ટેક્ટમાં હોવાથી લેન્ડ દ્વારા પર્સન ઉપર આ સરફેસના પરપેન્ડિક્યુલર ની પર્સન તરફ એક નોર્મલ રિએક્શન લાગશે, જેને તમે N2 બોલો છો. આ બબલાભાઈનો ટકો સુટકેસ સાથે કોન્ટેક્ટમાં હતો તો આ સરફેસ છે એ બાબલાભાઈ ઉપર ક્યાં ફોર્સ લગાડશે? તો કે પરપેન્ડિક્યુલર. અને એ બાબલાભાઈ તરફ, એટલે એનું ફોર્સ ક્યાં લાગશે? અહીંયા નીચે લાગશે. કેટલું લાગશે? તો કે as far as the surface is same, the normal reaction will be same. So the normal reaction is what? N1. Here the suitcase is steady, means the upward force is equal to the downward force, because there is no acceleration that the suitcase have. Means N1 is equal to mg. So N1 is equal to what? mg, because upward force is downward force. Forces are equal, means there is no acceleration on the suitcase. So N1 is equal to mg. In place of N1 they are putting mg. So this is the free body diagram. This is the diagram of person or coolie, you can say, અથવા તો બાબલાભાઈ જે કયો ઈ. આ થઈ ગઈ તમારી સુટકેસ. So that's all that we have learned so far. Let us move ahead with some different kind of system. You have to find out the free body diagram of each system, right? So the first system that you have to study is like this. આવી કોઈક સિસ્ટમ છે, તમારે એક્સેલરેશન અને નોર્મલ રિએક્શન ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ડાયરેક્ટ અહીંયા હવે જે જોવે એની માં મરે, આવી કંઈક સિસ્ટમ છે. બે માસ છે. This is M1, this is M2. There is a contact between M1 and M2. મને કઈ શોખ નથી થતો કે આ બેને હું ભેગા ભેગા રાખું. કોન્ટેક્ટ લગાડવો છે મારે, ને અહીંયા મેં હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનની અંદર એક ફોર્સ F એપ્લાય કર્યું. તમારે શું કરવાનું? યુ હેવ ટુ મેક ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ. તો તમે ચેક કરો, આ M1 નો વિચાર કરો તો M1 ઉપર કેટલા ફોર્સ લાગે છે? સાહેબ આખું બંધ કરીને કહી દઉં કે એક ફોર્સ તો નીચે લાગતું જ હોય M1G, કારણ કે ઓબ્જેક્ટ ક્યાં છે એ કંઈ વિચારવાનું જ નહીં, એ તો લાગતું જ હોય નીચે M1G. તમારું M1C આ લેન્ડ સાથે કોન્ટેક્ટમાં છે તો એ લેન્ડ દ્વારા એ ઓબ્જેક્ટ ઉપર નોર્મલ રિએક્શન લાગશે, કારણ કે કોન્ટેક્ટ અહીંયા થયો જ ને, આ સરફેસનો કોન્ટેક્ટ તો થયો જ તે. તો ઈ નોર્મલ રિએક્શન લગાડશે, જેને હું નામ આપી દઉં છું N ડેશ. હવે તમે આ ભાઈ મારી મરજી યાર, N આપું N ડેશ આપું, તમારું શું ગયું એમાં? આ જે બ્લોક છે એ હવે કોઈના કોન્ટેક્ટમાં ખરા, તો હવે એ ઓબ્જેક્ટ ઉપર કોઈ ફોર્સ લાગશે ખરા? તો કે યસ, તમારો ઓબ્જેક્ટ તો આ સરફેસ સાથે ટચ થાય છે સાહેબ, અને ટચ થાય છે મતલબ કે ફોર્સ લાગવાનું જ છે. તો અહીંયા ટચ થાય છે તો ઈ સરફેસ આ ઓબ્જેક્ટ ઉપર ફોર્સ કેમ લગાડશે?
આમ લગાડશે ને તો એ ફોર્સ કેમ લાગશે? આમ લાગશે. કોને લગાડ્યું? તો કે આ સરફેસે લગાડ્યું. એ સરફેસે જે ફોર્સ લગાડ્યું એને હું એનું બોલી દઉં. હવે આ ઓબ્જેક્ટ ઉપર કોઈ ફોર્સ લાગે ખરા? હાલા ભાઈ આવડવા તો લાગે જ છે ને. કેમ લાગ્યું? એફ. હવે જો ઘણી વખત આવું જોવામાં ન સારું લાગે કે અહીંયા આગળ આ બે વેક્ટર ટેલમાંથી નીકળ્યા ને અહીંયા આગળ આ પોઈન્ટ આગળ અહીંયા બેના ફોર્સના હેડ આવ્યા. તમે નક્કી કરી નાખો કે જે ઓબ્જેક્ટની વાત થઈ છે એ ઓબ્જેક્ટમાંથી બધી ટેલ જ નીકળવી જોઈએ. તો હું આખા ઓબ્જેક્ટને શું કરી નાખું? આમ કરી નાખું. આ છે m1 જ થયો, પણ આ ફોર્સને હું આમ લખી નાખું. આમ ગયું. જો આ એન આમ ગયું. ઉપર એન ડેશ, નીચે mg m1g. હલો, કંઈ નથી કર્યું, ખાલી આવું મેં વિચાર્યું. હવે કોઈ ફોર્સ લાગે છે? તો કે ના, હવે કોઈ ફોર્સ નથી લાગતા. સો ધીસ ઇઝ ઓલ about m1. Whatever forces are exerting on m1 that we have already shown. Now there is no force that is acting on m1. So this is the free body diagram of m1. તમે કયું ફોર્સ કઈ ડિરેક્શનમાં લાગતું છે બધું નક્કી કરી નાખ્યું. Now let us talk about m2. You just want to find out in which direction and how many forces are acting on m2. So m2 ઉપરની વાત થતી હોય એટલે એક તો નક્કી જ થઈ ગયું છે કે ભાઈ m2 ઉપર નીચે ફોર્સ તો લાગવાનું જ છે. કયું ફોર્સ લાગવાનું છે? m2g. હવે આ સરફેસ છે ને, અલગ અહીંયા આગળ m1 માસ હતું તો એના ઉપર નોર્મલ રિએક્શન n ડેશ લગાડે છે. પણ આ જ સરફેસ જો માસ ચેન્જ થઈ જાય તો નોર્મલ રિએક્શન એ ચેન્જ થઈ જાય. હલો, ચેન્જ થઈ જાય એમ તો ન કહેવાય, કારણ કે આ વખતે શું થાય ખબર પડે તમને કે ભાઈ નીચેની સાઈડ m2g ફોર્સ વધારે લાગતું હોય છે, ઉપર સામું નોર્મલ રિએક્શન ઓછું લાગતું હશે. એટલે આ સાઈડ કંઈક નોર્મલ રિએક્શન કેવું લાગતું છે? સપોઝ કે n ડેશ લાગે છે, સપોઝ, કારણ કે સરફેસ એની જ છે. ઓલું ખુરશીમાં મેં તમને કીધું હતું ખબર કે ભાઈ એક જાડા એવા ભાઈ હોય એ ચેરમાં બેસે ને એક પતલા એવા ભાઈ હોય એ ચેરમાં બેસે, તો શું થાય? તો કે જાડા એવા ભાઈ બેસતા હોય તો નીચે તરફનું ફોર્સ વધી ગયું હોય, પણ તમારી જે સરફેસ એ સામું એટલું ફોર્સ ન કરી શકે. એટલા માટે શું થાય? તો કે તમારી સરફેસ જે છે એ સામું તો નોર્મલ રિએક્શન જેટલું કરતી હતી એટલું જ કરે છે, પણ આ વખતેનું ઉપરનું ફોર્સ વધી ગયું તો ઓલા ખુરશીના પાયા આમ ખસી જાય, વળી જાય. એમ આપણે કહીએ ને પાયા વળી જશે એમ. તો સરફેસ એકની એક છે એટલે કે અહીંયા આગળ પણ ઉપર તો કયું લાગશે? n ડેશ. હવે આ m2 નો વિચાર કરો કે ભાઈ આ m2 ઉપર હવે કોઈ ફોર્સ લાગશે ખરા? તો કે યસ, કોન્ટેક્ટ અહીંયા છે ને, તો આ સરફેસ આ ઓબ્જેક્ટ ઉપર ઈ ઓબ્જેક્ટ તરફ અને પરપેન્ડિક્યુલર ફોર્સ લગાડશે એટલે આમ ફોર્સ લાગશે. કેટલું લાગશે ફોર્સ? તો કે આ સરફેસે અહીંયા જેટલું ફોર્સ લગાડ્યું હતું એટલું જ તે ઈ સરફેસ આમ ફોર્સ લગાડશે. એ કેટલું થશે? n થશે કે નહીં? હવે વિચારો, તમારું ફોર્સ આમ લાગે છે તો અગર મોશનની પ્રોબેબિલિટી હોય કે ભાઈ આખી સિસ્ટમ કઈ ડિરેક્શનમાં મૂવ થશે, તો પ્રોબેબિલિટી ક્યાં છે? આમ જ મૂવ થાય એવી જ પ્રોબેબિલિટી છે. એવું પોસિબલ છે કે તમે ફોર્સ આમ લગાડ્યું પણ તમારો ઓબ્જેક્ટ આમ ઉપર જાય? નો, ધેર ઇઝ નો પ્રોબેબિલિટી ઓફ ધેટ કાઇન્ડ ઓફ સિચ્યુએશન. તમારો ફોર્સ આમ લાગે છે તો આ ઓબ્જેક્ટ આમ નીચે પડી જાય એવું થોડું થાય. ફોર્સ આમ લાગે છે મીન્સ કે મોશન આમ જ થવાની છે. એટલે એક્સ ડિરેક્શન, આ એક્સ ડિરેક્શનમાં જ મોશન થાય છે, આમ વાય ડિરેક્શનમાં કોઈ મોશન થતી નથી. અગર ઓબ્જેક્ટ મૂવ થાય છે એક્સ ડિરેક્શનમાં થાય છે તો જે કાંઈ પણ એક્સેલરેશન આવવાનું છે ક્યાં આવવાનું છે? આમ એ એક્સેલરેશનની ડિરેક્શન આ જ છે. ઉપર તો કે એક્સેલરેશન નથી કે નીચે તો કે એક્સેલરેશન નથી. ઉપર કે નીચે એક્સેલરેશન નથી મીન્સ વોટ? ફોર્સ નથી. એવું ન બોલાય કે ફોર્સ નથી, નેટ ફોર્સ 0 છે, કારણ કે ફોર્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? m ઇન્ટુ a. એક્સેલરેશન કેવું થઈ ગયું? ઉપરની સાઈડ કે નીચેની સાઈડ એક્સેલરેશન કેટલું છે? 0. સો આન્સર 0. પણ એ આન્સર કોનો 0 થાય? f.
એફ શું છે તો કે નેટ ફોર્સ. તો અહીંયા આગળ નેટ ફોર્સ કેટલું થશે? 0. જેટલું ફોર્સ અપવર્ડ છે એટલું જ ફોર્સ ડાઉનવર્ડ છે. તો આના ઉપરથી હું એમ કહી શકું કે n ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1g. હલો, અહીંયા જુઓ તમે, અહીંયા પણ સેમ છે કે ભાઈ આ m2 માસ છે તો n ડેશ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? m2g. એટલું નોર્મલ રિએક્શન લઈ ગયું. ઓકે, હવે તમે વિચારો, મોશન ઉપર કે મોશન નીચે તો થવાની જ નથી. મોશન થવાની જ ક્યાં? આમ. તો આમ કે આમ મોશન થતી નથી તો મારે એનું સ્ટડી શું કામ કરવું કયો? એટલે હવેથી હું શું કરીશ કે જે ડિરેક્શનમાં મોશનની પ્રોબેબિલિટી છે એ જ ડિરેક્શનની ખાલી તમને હું વાતો કરીશ. રેડી? આ બધું હું ભૂસી નાખું, કારણ કે ઈ ફોર્સની મારે કોઈ રિક્વાયરમેન્ટ છે જ નહીં. જેટલા ફોર્સ મારી મોશન માટે રિસ્પોન્સિબલ છે એટલા જ ફોર્સનું સ્ટડી હું કરીશ. એક ફોર્સ આમ છે, એક ફોર્સ આમ છે, આ ડિરેક્શનમાં એક્સેલરેશન આવવાનું છે, ને આ ડિરેક્શનમાં આનું પણ એક્સેલરેશન આવવાનું છે. હવે જો ફોર્સ આમ લાગે છે, તમારે મને એમ કહેવાનું કે ભાઈ કયો બ્લોક વધારે સ્પીડમાં ચાલે છે. જો હું અહીંથી ફોર્સ લગાડું છું આમ, તમે જો કોણ વધારે સ્પીડમાં ચાલે છે ને કોણ ઓછું સ્પીડમાં ચાલે છે? હું આ બોલું આગળનું વધારે સ્પીડમાં ચાલે છે એમ. જો આગળનો બ્લોક વધારે સ્પીડમાં ચાલતો હોય તો માણસો ટ્રેનની ટિકિટ આગલા ડબ્બામાં ન લે કે ભાઈ વહેલા પૂગી જાવ. એટલે તમે જો યાર, પ્રેક્ટિકલ ચાલુ છે અહીંયા કે આ રીતે આખું ફોર્સ લાગે છે. તમારે કહેવાનું છે કે કોણ વધારે સ્પીડમાં ચાલે છે? બે સેમ સ્પીડમાં જ ચાલે છે. મીન્સ કે બેયનું એક્સેલરેશન એ સેમ જ હશે. અગર બેયનું એક્સેલરેશન સેમ છે એટલે મેં અહીંયા આગળ શું કર્યું કે આ એક્સેલરેશન ને અહીંયા આગળ m2 બ્લોકનું એક્સેલરેશન તે તમે સેમ લીધું. હવે જો આમ આ બ્લોકને આમેય કોક ખેંચે છે, આમેય કોક ખેંચે છે, પણ બ્લોક ઓલી બાજુ ગયો. મતલબ હું કે ઓલું ફોર્સ વધારે છે તો જ ઈ બાજુ ગયો હોય. અગર ઈ બાજુ ફોર્સ ગયું છે તો અકોર્ડિંગ ટુ ન્યૂટન સેકન્ડ લો, sigma f is equal to what? Mass into acceleration. But what is sigma f? This is the resultant force. Hello, this is the resultant force. Resultant force means what? મોટા ફોર્સમાંથી નાનો ફોર્સ બાદ કરવાનો, f માઇનસ n. લાર્જર ફોર્સમાંથી સ્મોલર ફોર્સ તમારે સબસ્ટ્રેક્ટ કરવું પડે. તમે આમ n માઇનસ f કરશો તો નહીં ચાલે. યુ શુડ ડુ f minus n because f is bigger than n. So bigger force માંથી smaller force તમારે subtract કરવો પડે. So this is the resultant force f minus n is equal to mass. mass કોનું? આનું m1. acceleration કયું છે તો કે a. So this is our equation number 1. Let us talk about this. Here you should apply Newton's second law, and as per Newton's second law, sigma f is equal to ma. What is sigma a? The resultant force. Here only one force is acting on the body and it is n. There is no backward force. અગર બેકવર્ડ ફોર્સ છે નહીં તો તમારે જાતે ઊભું નહીં કરવાનું, નથી તો નથી યાર. n માઇનસ વોટ? n માઇનસ કાંઈ નહીં, 0 is equal to mass. Mass is what? m2 and acceleration is a. So n is equal to what? m2a. જો અહીંયા આગળ વેક્ટર હતા બધી જગ્યાએ, પણ અહીંયા મેં કોઈ જગ્યાએ વેક્ટર નથી કર્યા. કેમ? કારણ કે રિઝલ્ટન્ટ ફોર્સની ડિરેક્શન આમ છે, એક્સેલરેશનની ડિરેક્શન આમ છે. અગર એક જ ડિરેક્શનમાં વાતો થતી હોય તો ખોટું હું કામ ડિરેક્શન લેવી? આ ડિરેક્શન છે એમ તમને હું પાછળથી કહી દઈશ કે ભાઈ આ ફોર્સ લાગ્યું ક્યાં? આમ. આ બધું લાગ્યું ક્યાં? આમ. So this is our equation number 2. You want to find out acceleration is what and normal reaction is what. See, this is the question. What is acceleration and what is the normal reaction? So these are the two equations that you have get. So let us put the value of 2. Let us put the value of equation 2 in equation number 1.
ઇન પ્લેસ ઓફ n યુ કેન રાઇટ m2a. એલા આ બે અલગ અલગ નથી હો. ધીસ ઇઝ n, ધીસ ઇઝ સેમ n. So in place of this n you can put m2a. So what I am doing, I am putting equation number 2 in equation number 1. Put the value of equation 2 in equation number 1. Put the value of equation 2 in equation 1. So it is f minus n. In place of n you can write m2a is equal to m1a. માઇનસ m2a વાળું સ્ટેપ આખું ઇક્વલ ટુ ની આ સાઈડ આવશે એટલે માઇનસ છે તો એનું શું થઈ જશે? પ્લસ. સો વોટ ઇઝ f? ઇટ ઇઝ m1a પ્લસ m2a. So ultimately a is common. So it is a in the bracket m1 plus m2. This is the simple mathematics. a ને મેં common નીકાળ્યું છે. I don't want to find I don't want to find out the value of f. I want to find out the value of acceleration. So a ની સાથે multiplication માં છે ને આખી ટર્મ m1 plus m2 છે, પણ a ની સાથે કઈ રીતે અટેચ થયેલી છે? તો કે મલ્ટિપ્લિકેશન થી અટેચ થયેલી છે. તો એને ઇક્વલ ટુ ની ઓલી સાઈડ લઈ જવું હોય તો ક્યાં જાય? તો કે ડિવિઝનમાં જાય. So if you want to find out the value of acceleration, it will be like f upon m1 plus m2. So this is all about acceleration. Put it, make it equation number 3. કાંઈ અઘરું નથી કર્યું. સિમ્પલ મેથેમેટિક્સનો યુઝ કર્યો છે. સિમ્પલ ફોર્સ કેટલા કેટલા એપ્લાય થી બધું કર્યું છે. એક્સેલરેશન ગોતી નાખ્યું મેં. તમારે હજી ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હતું ને કે આ n ની વેલ્યુ કેટલી હશે. સો ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સેલરેશન that you have find out, so put the value of acceleration either in equation number 1 or equation number 2. But it is good to put the value of acceleration in equation 2. Why? Because simplification is so easy. તમે જો આ વેલ્યુ અહીંયા પુટ કરવા જશો ને તો કેલ્ક્યુલેશન પાર્ટ થોડુંક ટફ થઈ જશે, કારણ કે n ની વેલ્યુ પાછી અહીંથી મૂકવાની, a ની વેલ્યુ પાછી અહીંથી મૂકવાની અને પછી તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. તો બેટર એ છે કે તમે ઇક્વેશન 3 ની વેલ્યુ ઇક્વેશન નંબર 2 માં પુટ કરો. તો અહીંયા હું લખી નાખું પુટ ધ વેલ્યુ ઓફ ઇક્વેશન નંબર 3 ઇન 2. હવે શું કર્યું મેં? n ફાઇન્ડ આઉટ કરવું છે. n ઇઝ ઇક્વલ ટુ m2 ઇન પ્લેસ ઓફ a f અપોન m1 પ્લસ m2 થઈ ગયું કે નહીં? So this is all about a and n. માના હમખાઈને કયો અઘરું છે જરાય? થોડુંક અઘરું લાગે છે ને એ એટલા માટે છે કે પહેલી વાર છે. આ હું એક બે વખત રિપીટ કરવા માંડીશ ને જેમ જેમ ક્વેશ્ચન કરાવીશ તો તમે ફટાફટ જવાબ આપવા માંડશો. બે ફોર્સની વાત થાય છે. આની ઉપર ફોર્સ હોરિઝોન્ટલ ડિરેક્શનમાં લાગ્યું, આનો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવ્યો, આનો ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવ્યો, ન્યૂટનનો સેકન્ડ લો, સિગ્મા એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ, સિગ્મા એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ. ખાલી એટલી વસ્તુ કરી મેં. પછી તો હું છે ઇક્વેશન 2 ને 1 માં નાખું, એમાંથી જે મળ્યું એને પાછું 2 માં નાખું, એ જ બધી વસ્તુ કરી. એ વસ્તુ જો તમને અહીંયા કરી છે આ ટેબલની અંદર, તમને મોડ્યુલમાં એક ટેબલ આપ્યું છે કે ભાઈ એફ માઇનસ એન એક્સેલરેશન આમ છે m1a. તમે નોટિસ કર્યું આ એક્સેલરેશન શું આવ્યું ખબર? ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. આખી સિસ્ટમ વિચારો, આખી સિસ્ટમ ઉપર ટોટલ ફોર્સ કેટલું લાગે છે? એફ. ટોટલ માસ કેટલું છે? m1 પ્લસ m2. તો એફ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમ એ નહોતું થતું, તો એફની બદલે તો તમારે એફ લેવાનું, એમની બદલે તમારે m1 પ્લસ m2 લેવાનું. અહીંયા એ કરી નાખવાનું, તો એ કેટલું આવે? તો કે એફના છેદમાં m1 પ્લસ m2 આવી જાય. હલો, હે આટલું એવું કરવાનું હતું તો અહીંયા હું એટલી બધી અમારી દઈ દીધી. હા, કરવાનું ખાલી એટલું જ હતું, તોય મેં આટલું બધું કેમ કરાવ્યું?
કારણ કે ઘણી વખત બે જગ્યાએ એક્સેલરેશન સેમ ન હોય. જો આ વેલિડ ક્યાં સુધી છે? જ્યાં સુધી બંને બ્લોક ઉપરનું એક્સેલરેશન સેમ હોય, અથવા તો આખી સિસ્ટમના સેમ એક્સેલરેશનથી મૂવ થતું હોય, આખી સિસ્ટમ સેમ એક્સેલરેશનથી મૂવ થતી હોય, તો જ તમે આવું કરી શકશો. અને આ પણ ઇઝીલી યાદ રહી જાય. ફોર્સ ક્યાં લાગ્યું? M1 ઉપર. ફોર્સ M1 ઉપર લાગ્યું તો ન્યુમરેટરમાં કોણ આવ્યું? M2F upon M1 plus M2. કારણ કે અલ્ટિમેટલી તો નોર્મલ રિએક્શન શું થશે? માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન થશે. નોર્મલ રિએક્શન મીન્સ વોટ? જે ઓબ્જેક્ટ ઉપર નોર્મલ રિએક્શન લાગશે શું થશે? તો કે માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. તો એક્સેલરેશન તો તમને ખબર છે શું છે? તો કે એક્સેલરેશન તો તમારું છે ને F upon M1 plus M2 ટોટલ માસ અપોન ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. કયું માસ લેવાનું? તો કે ફોર્સ અહીંયાથી લાગ્યું છે તો નોર્મલ રિએક્શન માટે કયું માસ લીધું? તો કે M2 લીધું. M2F upon M1 plus M2. જો આ જ ક્વેશ્ચનમાં આમ ક્વેશ્ચન હોત કે ભાઈ આ M1 આ M2 ને ફોર્સ અહીંયાથી લાગ્યું હોત તો એક્સેલરેશન તો સેમ જ આવત. એક્સેલરેશન કેટલું આવત? ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. ને આ સરફેસ આગળ જે કંઈ પણ નોર્મલ રિએક્શન લાગે છે કેટલું હોત? તો કે ફોર્સ અહીંયાથી લાગ્યું તો આનું માસ ઉપર લેવાનું M1F upon M1 plus M2. તમને જે વાલું હોય એના હમ દઈને કહું છું કે કોઈ વસ્તુ ગોખતા નહીં. જો ન ખબર પડે તો એક પછી એક ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ બનાવીને ડિરાઈવ કરી નાખો. જો ડિરાઈવ ન કરવું હોય તો તમારા મગજને ખોટું સ્ટ્રેસ નહીં આપ્યા રાખો કે ભાઈ આવી ફિગર હોય ને તો એ બરાબર F upon M1 plus M2 ને N is equal to M2F upon M1. આવું બધું કરતા નહીં. ન ખબર પડે ડાયરેક્ટ તમને આન્સર શું આવે છે તો થોડીક ભેજાપંચી કરીને આ બધી વસ્તુ ડિરાઈવ કરી નાખો. ડિરાઈવ કરવું પણ એટલું હાર્ડ નથી. તમે એક્ઝામમાં અથવા તો જ્યારે પણ મોટા થશો ત્યારે કારણ વગરની વસ્તુ તમારા મગજમાં નહીં ભેરા રાખો. જે વસ્તુ તમે ઓન ધ સ્પોટ ડિરાઈવ કરી શકો છો એમાં ગોખવાની જરૂર નથી. આ કંઈ કેમિસ્ટ્રી બાયોલોજી કે એવા કોઈ સબ્જેક્ટ નથી કે તમારે નકરું ગોખ જ કરવાનું હોય. બધી વસ્તુ પ્રેક્ટિકલ થઈ શકે એમ છે. સતત તમે આમ ઓન ધ સ્પોટ આવો કોઈ ક્વેશ્ચન આવ્યો હોય તો તમે ફટાફટ ડિરાઈવ કરી શકો છો. તો આવી વસ્તુ હોય તો તમારે યાદ રાખવાનો પાર્ટ ઓછો થઈ જાય, તમારા મગજને સ્ટ્રેસ ઓછો પડે. ઠીક છે? આ ક્વેશ્ચન ના રિલેટેડ હોય એવો કોઈ ક્વેશ્ચન હું તમને આપું કે ભાઈ સેમ આના રિલેટેડ કોઈ એપ્લિકેશન, તો એ કેવી હશે? તો તમે જુઓ, two blocks of mass is 6 kg and 2 kg are placed in contact on a horizontal frictionless surface. આવી કંઈક વાત થઈ છે. Two blocks of mass is 6 kg and 2 kg are placed in contact on a horizontal frictionless surface. એટલે આમ કંઈક છે. આ 6 kg છે, આ 2 kg છે. એકબીજાનો કોન્ટેક્ટ થાય એ રીતે તમે બે બ્લોક રાખ્યા છે. ઇફ અ હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ ઓફ 2 ન્યૂટન, કે અહીંયા આગળ ફોર્સ કેટલું લાગ્યું? 2 ન્યૂટન ઇઝ એપ્લાઇડ ટુ અ માસ ઓફ 6 kg ટુ મૂવ ધેમ ટુગેધર. જો બે બ્લોકને એક સાથે મૂવ કરવાના છે, એક સાથે મૂવ કરવાના છે મીન્સ કે એક્સેલરેશન ઓફ ધ સિસ્ટમ ઇઝ કોન્સ્ટન્ટ. અગર એક્સેલરેશન કોન્સ્ટન્ટ છે તો તમે ડાયરેક્ટ ફોર્મ્યુલા યુઝ કરી શકો ને. એક્સેલરેશન ઇઝ વોટ? ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. ટોટલ ફોર્સ કેટલું લાગ્યું છે? તો કે ટોટલ ફોર્સ લાગ્યું છે 2 ન્યૂટન. ટોટલ માસ મીન્સ કે આ બંનેનું માસ 6 kg પ્લસ 2 kg. 6 kg પ્લસ 2 kg ઇઝ વોટ? 8 kg. ટોટલ ફોર્સ 2 ન્યૂટન. રેડી? સો 2 upon 8 is 1 upon 4. So it is nothing but meter per second square. કારણ કે એક્સેલરેશનનો યુનિટ કયો આવશે? મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. કારણ કે ન્યૂટન મીન્સ વોટ? કિલોગ્રામ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય. કિલોગ્રામ કેન્સલ થઈ જાય એટલે આન્સર આવશે મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. 1/4 ઇઝ નથિંગ બટ 0.25 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. સો ધીસ ઇઝ ધ એક્સેલરેશન ઓફ ધ સિસ્ટમ.
સિસ્ટમનું એક્સેલરેશન આ છે મીન્સ વોટ કે 6 કિલોગ્રામનો બ્લોક છે એનું એક્સેલરેશન એ છે, 2 કિલોગ્રામનો બ્લોક છે એનું એક્સેલરેશન એ છે. Now the second question is what will be the force on this block? On this block means which block? 2 kilogram no block. The first question kyo to what will be the acceleration of 2 kilogram? 2 કિલો વાળાનું એક્સેલરેશન કયું તો કે જે એક્સેલરેશન 6 કિલો વાળાનું છે તો જે એક્સેલરેશન સિસ્ટમનું છે એ જ 2 કિલો વાળાનું છે. તો પહેલા તમે સિસ્ટમનું એક્સેલરેશન ફાઇન્ડ આઉટ કરી નાખ્યું. આ જ એક્સેલરેશન કોનું હોય? 2 કિલોગ્રામ વાળા બ્લોકનું. Now the question is what will be the force on this block? This block means which block? 2 kilogram block. So the force on 2 kilogram is what? Mass into acceleration. What is the mass of this block? It is 2 kilogram. What is the acceleration? Acceleration is what? 0.25 meter per second square. So kilogram meter per second square, ultimately it will be in Newton. 0.25 into 2, it is 0.5. So ultimately force that is acting on 2 kilogram block is what? 0.5 Newton. So this is all that you should learn from that topic. Question આવો હશે કે આ ટાઈપમાં તમને પૂછશે કે ભાઈ આનું એક્સેલરેશન કેટલું હતું તો આના ઉપર ફોર્સ કેટલું કે આનું એક્સેલરેશન કેટલું કે આના ઉપર નોર્મલ રિએક્શન કેટલું લાગ્યું છે એવા બધા ક્વેશ્ચન હશે. જો આ ફોર્મ્યુલા તમને ડાયરેક્ટ ન આવડે તો તમે આ રીતે અલગ અલગ ડિરાઈવ કરી શકો. આમાં જો ફોર્સની વેલ્યુ એફ હતી પણ આ ક્વેશ્ચનની અંદર ફોર્સની વેલ્યુ 2 આપી દીધી છે, M1 અને M2 આપ્યું હતું. આ જનરલ ક્વેશ્ચન થઈ ગયો. આ ક્વેશ્ચનમાં શું કર્યું? M1 ની બદલે 6 આપી દીધું, M2 ની બદલે 2 આપી દીધું. તો સિમ્પલ ફોર્મ્યુલા A ઇઝ ઇક્વલ ટુ F અપોન M1 પ્લસ M2. F મીન્સ વોટ? જે કાંઈ પણ ફોર્સ એક્ટ થાય છે એ 2 ન્યૂટન, નીચે M1 પ્લસ M2, સિમ્પલ એડિશન. So this is all that you should learn from that theory portion. તો આના રિલેટેડ હોય એવો હજી એક ક્વેશ્ચન હું તમને અહીંયા કરવા માટે આપું છું. હાલો નોટ પેન કાઢો, આમાં ટ્રાય કરો, થોડીક ભેજાપંચી કરો. સેમ ટુ સેમ ક્વેશ્ચન, જસ્ટ ડેટા થોડાક ડિફર કર્યા છે. આ વખતે 9 કિલોગ્રામનો બ્લોક છે અને સાથે 3 કિલોગ્રામનો બ્લોક છે. આ 9 કિલોગ્રામ છે, આ 3 કિલોગ્રામ છે. તમને શું કીધું છે? હોરિઝોન્ટલ ફોર્સ લાગે છે એક. કેટલા ન્યૂટનનું લાગે છે? કંઈ કીધું છે? તો કે યસ 3 ન્યૂટનનું ફોર્સ હોરિઝોન્ટલ લાગે છે. કોની ઉપર લાગે છે? તો કે 9 કિલોગ્રામ ઉપર લાગે છે. Ultimately you want to find out what will be the acceleration of 3 kilogram block. કે ભાઈ આનું એક્સેલરેશન કેટલું? તો કે જે સિસ્ટમનું એક્સેલરેશન છે આનું એક્સેલરેશન છે. સો અલ્ટિમેટલી એક્સેલરેશન મીન્સ વોટ? ટોટલ force upon total mass. What is total force? Total force is 3 Newton. Total mass is what? 9 plus 3. 9 plus 3 means 12. 12. આ 3 અને 3 કેન્સલ ન થાય હો. ઘણા તો મારા બેટા અહીંથી 3 અને 3 ઉડાડીને 1/9 કરી નાખશે. આ વચ્ચે એડિશન છે. એડિશન હોય ત્યાં સુધી તમે ઉપર નીચે કંઈ તમે આમ ડિવિઝન ન કરી શકો. 9 plus 3 12 થયું. હવે કરો 3 4s are 12. So it is 1/4. So acceleration is what? 1/4 meter per second square. તમારે ફોર્સ જોતું છે કોના ઉપર? તો કે 3 કિલોગ્રામ ઉપર. તો ફોર્સ જોતું હોય મીન્સ વોટ? માસ ઇન્ટુ એક્સેલરેશન. માસ લેવાનું જેની ઉપર જોતું છે ને એક્સેલરેશન લેવાનું આ 3/4 મીન્સ વોટ? 0.75 ન્યૂટન. So this is all about this CTP number 18. હાર્ડ નથી હો. તમે એમ નહીં કહેતા કે આ વસ્તુ અઘરી હાલે છે, પહેલી વાર હાલે છે એટલે થોડોક ટાઈમ લાગે છે. બાકી ઇટ ઇઝ સો સિમ્પલ. ઠીક છે. આ ક્વેશ્ચન ચેક કરો તો AIMS 2012. This is the question that you should face after your 12th. But right now you are in 9th. 9th માં રહીને તમે આ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી શકો એટલા કેપેબલ અત્યારે બની ગયા છો.
આ જોઈને ડરી ન જાતા કે 12માની વસ્તુ સાહેબ 9મામાં શીખવાડશે, કેટલું અઘરું પડે. અઘરું તમને નહીં, અઘરું મને પડે છે. કારણ કે જે વસ્તુ 12મા ધોરણમાં આવવાની છે એ વસ્તુ 9મા ધોરણને હું શીખવાડું છું ને આની અંદર તે જે કંઈ પણ સિમ્પ્લિફિકેશન કરવાનું હોય એ બધું 10થમાં તમારે આવતું હોય ને એવું બધું હોય. તો 9મા વાળા બાળકોને 10માના જે કંઈ પણ સિમ્પ્લિફિકેશન છે એનો યુઝ કરીને 11-12નો ક્વેશ્ચન કાઉન્ટ કરાવો તો એ હાર્ડર વસ્તુ તમારા માટે નથી, એ બધી અઘરી વસ્તુ મારા માટે છે કે મારે આવું કેમ શીખવાડવું. તો તમે તો રિલેક્સ જ રહ્યો તમ તારે કે ભાઈ એમ્સ 2012ની અંદર આવો કોઈ ક્વેશ્ચન છે કે ઓન અ સ્મૂથ પ્લેન સરફેસ, સ્મૂથ છે મીન્સ કે ફ્રિક્શન નથી. Two blocks A and B are accelerated up by applying force 15 Newton. એક ફોર્સ લાગી ગયું 15 Newton. If mass of B is twice that of mass A, B નું માસ છે એના માસ કરતાં ડબલ છે. મીન્સ કે આ વખતે વેલ્યુ નથી આપી કે આ 5 કિલો છે ને આ 10 કિલો છે, એવું નથી. જો તમે એવું અઝ્યુમ ન કરી શકો. અઝ્યુમ કરવું હોય તો કંઈક વેરિયેબલ અઝ્યુમ કરવું પડે કે લેટ અસ થિંક ધેટ ધ માસ ઓફ A is m kilogram. You cannot assume let us take the mass of A is 10 kilogram and B is 20 kilogram because it is not true. Yes, the condition satisfy. The mass of B is double than the A. Suppose A is having 10 kilogram means B is having 20 kilogram, but it is not necessary that A is 10 kilogram. Maybe A is 20 kilogram, B is 40 kilogram. Maybe A is 50 kilogram, B is 100 kilogram. So you cannot decide or you cannot fix the value of A. If this kind of situation is there, you should assume that suppose the mass of A is m kilogram. તો તમારે શું કરવું પડે? Let us assume that the mass of block A is m kilogram. Now they are saying in data that the mass of B block has twice the value of A. Mass of B block has twice the value of mass of block A. Means mass of B block is not equal to the mass of A block. Hello, આ વધારે મોટું છે. This is the bigger one than this one. If you want to equate this, you want to equate the mass of B block is equal to mass of A block, means you should multiply 2 with this. આની સાથે 2 મલ્ટીપ્લાય ન કર્યો કારણ કે આ ઓલરેડી બિગર છે, એને 2 વડે મલ્ટીપ્લાય કરીને તમારે એને વધારે બિગર કરી દીધું. તો ઈ ફોર્સ અને ઈ માસ અને આ માસ સેમ ન હોય. જો બેને ઇક્વલ કરવા હોય તો જે નાનું હોય એની સાથે તમારે મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે. So now you get the value of mass of block B. It is what? 2. Mass of block A is what? M. So the block B having 2m mass. હવે તમારા ક્વેશ્ચનમાં આનું માસ m કિલોગ્રામ થઈ ગયું તો આનું માસ કેટલું થઈ ગયું? 2m કિલોગ્રામ થઈ ગયું. હલો, તમને પૂછે છે if mass B is twice that of A, the force on B, આના ઉપર કેટલું ફોર્સ લાગશે? તો force on B is equal to mass into acceleration. માસ કોનું તમારે જોતું છે? તો કે બી બ્લોકનું. તો બી બ્લોકનું માસ તો તમને મળી ગયું ને 2m. એક્સેલરેશન માટે એમ કરી શકાય ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. ટોટલ ફોર્સ કેટલું છે? 15. ટોટલ માસ કેટલું છે? તો કે m પ્લસ 2m. m પ્લસ 2m. હલો, m પ્લસ 2m કેટલું થાય? તો કે આ 2m, આ ખાલી m. ખાલી મીન્સ કે આની સાથે મલ્ટીપ્લાયમાં કોણ હોય? 1. આ બેનું તમારે એડિશન કરવું છે. તો જો આ બેનું એડિશન કરવું હોય તમારે તો 2m અને 1m કેટલું થઈ ગયું? 3. m અને m કાંઈ m સ્ક્વેર ન થાય, એમ જ થાય.
હલો, જો હું એમ કહું કે ભાઈ આ બેન પાસે 2 નેલ પોલિશ છે, મેં એ બેનને મારા ઘરની 5 નેલ પોલિશ આપી દીધી. શું ખીખી ખીખી કરો છો? તમને એમ થતું છે ને સાહેબ પાસે નેલ પોલિશ ક્યાંથી આવી? તમારે શું કામ છે? જ્યાંથી આવી ત્યાંથી. 2 નેલ પોલિશ એક બેન પાસે છે, મેં મારા ઘરની 5 નેલ પોલિશ એ બેનને આપી દીધી. તો એ બેન પાસે કેટલી નેલ પોલિશ હોય? 2 અને 5 7 નેલ પોલિશ હોય. તો જો આ વખતે તમે પાછળની ટર્મમાં કઈ એનપી આમ કેમ એમ ઇન્ટુ એમ કઈ એમ સ્ક્વેર ન થાય. આ વેરિયેબલ છે. હું એમ કહું કે આ કોક ભાઈ પાસે 5 પેન્ટ છે અને મેં એને મારા ઘરના 3 પેન્ટ આપી દીધા. તો એ ભાઈ પાસે કેટલા પેન્ટ થાય? તો કે 8 પેન્ટ થાય. એટલે આ તમારી નક્કી નથી કરવાનું સાહેબને નેલ પોલિશનો ધંધો છે કે સાહેબને પેન્ટનો ધંધો છે. જે મારું કામ ભણાવવાનો ધંધો છે મારો. 5 પેન્ટ અને 3 પેન્ટ ટોટલ કેટલા પેન્ટ થયા? 8 પેન્ટ. પણ હું એમ કહું કે એક બેન પાસે 5 નેલ પોલિશ છે ને એ બેનને મેં મારા 2 પેન્ટ આપી દીધા. હવે પાછું એમ થતું છે કે સાહેબને શું જરૂર છે એ બેનને પેન્ટ દેવાની? જે હોય તમે મને કહો, એ બેન પાસે પેન્ટ કેટલા થયા કે એ બેન પાસે નેલ પોલિશ કેટલી થઈ? તમે એમ ન કહી શકો કે એ બેન પાસે 5 ને 2 7 નેલ પોલિશ થઈ ગઈ તો 7 પેન્ટ થઈ ગયા. એ બેન પાસે 5 નેલ પોલિશ ને 2 પેન્ટ છે એમ જ કહેવાય. કેમ? કારણ કે પાછળની ટર્મ સેમ હોય ને તો જ એડિશન થાય. પાછળની ટર્મ સેમ હોય તો જ સબસ્ટ્રેક્શન થાય. જો આમ હોત ને એમ ઇન્ટુ એમ તો એમ સ્ક્વેર થાય, એમ અપોન એમ હોત તો 1 થઈ જાય, કારણ કે એમ અને એમ કેન્સલ થઈ ગયા. એમ પ્લસ એમ હોત તો 2m થાય, અને એમ માઇનસ એમ હોય તો 0 થાય. તો આ બધું તમને 8thમાં પણ શીખવાડેલું છે. અત્યારે ફરી પાછો રિપીટ કરું છું કે અહીંયા આગળ m પ્લસ 2m શું થઈ જશે? 3m. 15/3m. m will be cancelled. 3 5s are 15. So 5 into 2, 10 Newton. So force on B is what? 10 Newton. અઘરું નથી હો, આ બધું ઈઝી છે. એમ્સનો ક્વેશ્ચન સાવ ઈઝી છે, પણ મારે સમજાવવું છે એટલે વાર લાગી. ટ્વિસ્ટ શું કર્યું? ડાયરેક્ટલી માસ નું આપ્યું. આ છે એની કરતા આ ડબલ છે. તમે મોટા થશો ત્યારે ક્વેશ્ચન કેવો આવશે? આ છે એની કરતા આ ટ્રિપલ છે, એવો ક્વેશ્ચન આવી જશે તમારી પાસે. ક્લિયર થાય છે? તો એ કઈ અઘરી વસ્તુ નથી. એમ સેમ પ્રોસિજર તમારે ફોલો કરવાની, યુ વિલ ગેટ યોર આન્સર. સો ધેટ્સ ઇટ for this numerical. This is what we have discussed already કે ભાઈ આમ ફોર્સ ની બદલે આમથી ફોર્સ લાગશે તો એક્સેલરેશન તો ટોટલ ફોર્સ અપોન ટોટલ માસ. અને જો આ સરફેસનું નોર્મલ રિએક્શન વિચારશો તો ફોર્સ આમથી લાગ્યું છે તો આનું માસ ઉપર લેવાનું m1 f upon m1 plus m2. અધરવાઇઝ તમે આ રીતે અલગ અલગ ફ્રી બોડી ડાયાગ્રામ વિચારો, પછી આ બે ઇક્વેશનને એડ કરી દો એટલે n કેન્સલ, એટલે f is equal to m1 plus m2a ને a is equal to f upon m1 plus f2. આ મળી જાય. પછી આની વેલ્યુ જે કંઈ પણ છે, આની વેલ્યુ જે કંઈ પણ છે તમારે આ ઇક્વેશનમાં પુટ કરી દેવાની. સો n is equal to what? m1 f upon m1 plus m2. So that's all for today. We have discussed only 3 numerical and 2 concepts, but concept is very important. If you able to find out free body diagram of each portion, means you can easily solve the further numericals. હવે જે કંઈ પણ આગળ આપણને આવવાના છે આના બેઝમાં હોય એવા જ ક્વેશ્ચન આવવાના છે. આજે કેમ આપણે ખાલી 5 જ વસ્તુઓ જોઈ? કારણ કે હવેના લેક્ચરમાં જ્યારે આપણે મળશું ત્યારે મારી મહેનત બહુ ઓછી થઈ જશે, કારણ કે આ બધું તમે ઓલરેડી ડિસ્કસ કરી નાખ્યું હશે, ઓલરેડી ઘરે જઈને હોમવર્કમાં કરી નાખ્યું હશે, અને આના આધારે તમને ફટાફટ ગ્રીપ આવી જશે. તો આજે ઘરે જાઓ ત્યારે આ 5 વસ્તુમાં શાંતિથી કોઈ વસ્તુ આમ રટ્ટા નહીં મારી દેતા. જે કંઈ પણ વસ્તુ અહીંયા શીખવાડી છે, जो कुछ भी आप यहाँ से सीख के जा रहे हो उसका उपयोग आप स्वयं से करिए, ना कि बुक में से देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है या इसका आंसर क्या आ रहा है. ठीक है? તો જ્યારે પણ આપણે મળીશું ત્યારે આના રિલેટેડ હજી વધારાની જે એપ્લિકેશન છે, વધારે કન્સેપ્ટ છે, એના ઉપર આપણે ડિસ્કસ કરશું.
અત્યારે અહીંયા રાખીએ. જય હિન્દ, જય ભારત, અસ્તુ.